Hi guys, welcome all. Today our topic is preparation of phenol. In previous class we have discussed about preparation of alcohols, identification of alcohols and properties of alcohols. Today we are discuss about preparation of phenol. So what is the difference between the alcohol and phenol? Phenol is the aliphatic hydroxy compounds and phenol is the aromatic hydroxy compounds and alcohol is the aliphatic hydroxy compounds. When the hydroxy group it is attached to the aromatic carbon, those are called aromatic hydroxy compounds. That is phenol. Phenol. So then we will be going to discuss about preparations. First preparation చూద్దాం తయారు చేయడం ఎలా తయారు చేయాలో phenol ని. Preparation of phenol. First preparation is from aryl diazonium salt, benzene diazonium salt. From benzene diazonium salts by hydrolysis of in presence of dilute H2SO4 to form phenol. See, aryl diazonium salt C6H5 N2Cl is the aryl diazonium salt and benzene diazonium salts by hydrolysis, that means reacts with the water molecule in presence of dilute H2SO4 to form first preparation to form phenol C6H5OH plus N2 plus HCl. Listen an explanation. C6H5N2Cl is the benzene diazonium salt. Benzene diazonium salts reacts with water molecule in presence of dilute H2SO4 to form phenol. First preparation. Second preparation is from sulfonic acids, aryl sulfonates. From aryl sulfonates. Second preparation see from aryl sulfonates. From benzene sulfonic acid C6H5SO3H. Benzene sulfonic acid reacts with, that means fused with base at 300 degrees Celsius నన్ను మనం ఎక్కడ ఫ్యూజ్ చేయాలి, బేస్తో NaOH బేస్ వేసి 300 degrees Celsius దగ్గర ఫ్యూజ్ చేస్తే మనకి బెంజో సోడియం ఫెనాక్సైడ్ వస్తుంది, లేదా సోడియం ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్ చూడండి C6H5ONA. రిమైనింగ్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ బై ఎసిడిఫికేషన్ చేస్తామంటే యాసిడ్తో రియాక్షన్ టు ఫార్మ్ ఫీనాల్ OH ప్లస్ రిమైనింగ్ NOCl combine to form NaCl. Benzene sulfonic acid reacts with base fused with strong base at 300 degrees Celsius to form benzene phenoxide or sodium benzene phenoxide form. Benzene phenoxide కాదు, సోడియం ఫెనాక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. దీని తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది, ఎసిడిఫై చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఫీనాల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫీనాల్. నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ అన్న ఫ్రమ్ క్యూమిన్. Isopropyl benzene is called cumin. Isopropyl benzene is called cumin nana. Isopropyl benzene CH3H benzene kada C6H5 reacts with ఇది క్యూమిన్ అంటే దీన్ని ఇంకో అనదర్ నేమ్ ఈజ్ ఐసోప్రొపైల్. ఐసో అంటే 2 మెథిల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, ఐసో 3 కార్బన్స్ కదా, ఐసోప్రొపైల్ బెంజీన్. ఐసోప్రొపైల్ బెంజీన్ ఏమంటారంటే క్యూమిన్ అంటారు. సో ఐసోప్రొపైల్ అంటే 2 మెథిల్ గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్, బెంజీన్, దీన్ని క్యూమిన్ అంట. సో రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్ టు ఫార్మ్, చూడండి పెరాక్సైడ్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. CH3 C6H5 CH3HOOH ఫామ్ అవుతుంది ఇలా బాండ్. హెచ్ ఉండదు ఇక్కడ, ఓకే సారీ, ఫామ్ అయిందా. నెక్స్ట్ రీఅరేంజ్మెంట్ జరుగుతుందన్న, రీఅరేంజ్మెంట్
రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగి ఏమొస్తుందంటే మనకి ఫినాల్ C6H5OH ఫినాల్ మన ప్రొడక్ట్ నెక్స్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఎసిటోన్ CH3C డబల్ బాండ్ O CH3 ఎసిటోన్ ఫామ్ అవుతుంది ఫినాల్ ప్లస్ ఎసిటోన్ ఫామ్ అయింది ఓకే దీనికి మెకానిజం ఉంది మెకానిజం చూద్దాం మెకానిజం ఇక్కడ వరకు సేమ్ స్టెప్స్ వస్తానని ఇక్కడ నుంచి మెకానిజం మారుద్ది చూద్దామా మళ్ళీ వేస్తున్నాను చూడండి మెకానిజం ఫర్ థర్డ్ రియాక్షన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫినాల్ ఫ్రమ్ క్యూమిన్ క్యూమిన్ అయ్యండి ఫస్ట్ C6H5 CH3 ఇప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది హెచ్ కదా ప్లస్ O2 సేమ్ ఇందాక వేసినట్టుగా వేయండి CH3 హెచ్ రాదు నన్ను OH వస్తుంది ఇక్కడ CH3 C6H5 is formed then add H plus this two lone pair of electrons are there to on oxygen ఈ lone pair of electrons that have gone H plus CH3 C6H5 CH3 OH plus okay again the removing of water molecule H2O ఇలా వెళ్ళిపోతుంది వాటర్ మాలిక్యూల్ H2O లేదా ఇలా రాసుకోండి అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి CH3 C6H5 CH3 O ప్లస్ వాటర్ మాలిక్యూల్ OH2 కదా ప్లస్ మైనస్ ఏమవుతుంది రిమూవ్ అయిపోతుంది వాటర్ మాలిక్యూల్ మైనస్ H2O రిమూవ్ అయిపోయి వస్తుంది CH3C C6H5 CH3O plus then C reaction small rearrangement is there అన్న నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి నెక్స్ట్ స్టెప్లో రీఅరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాను ఈ ప్లస్ని ఇక్కడికి దీన్ని ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తున్నాను ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ప్లస్ మైనస్ కదా ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది ఈ మైనస్ వెళ్ళి ఇక్కడ ఓ దగ్గర అటాక్ అవుతుంది ఇక్కడ CH3 ఉంది లైటింగ్ ద్వారా కనిపించట్లే అని ఉంటుంది CH3 C ఇక్కడ CH3 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది ఓ దగ్గరికి ఏం వస్తుంది C6H5 హియర్ ప్లస్ విల్ బి దేర్ ప్లస్ దెన్ ఇన్ బిఫోర్ స్టెప్ రిమూవ్ ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్ దట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అటాక్ ఆన్ దిస్ కార్బేనియాన్ ఈ కార్బేనియాన్ మీద వాటర్ మాలిక్యూల్ అటాక్ అవుతుంది లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రొడక్ట్ చూడండి CH3 C ఇక్కడ OH2 ప్లస్ వస్తుందన్న వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇచ్చింది కదా ప్లస్ వస్తుంది CH3 అగైన్ O C6H5 ఓకే ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం రిమూవ్ చేస్తామంటే H ప్లస్ రిమూవ్ చేస్తాం బై రిమూవింగ్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఏమొస్తుంది CH3 C OH CH3 O C6H5 ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈ బాండ్ ఇలా బ్రేక్ చేస్తున్నాం ఈ బాండ్ ఇలా బ్రేక్ చేస్తాం అప్పుడు ఇది మైనస్ అవుతుంది ఇది ప్లస్ అవుతుంది ఇది మైనస్ అవుతుంది ఇది ప్లస్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ మైనస్ ఈ ప్లస్కి కలిపి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రొడక్ట్ చూసుకోండి CH3 C ఈ ప్లస్కి ఇక్కడ ఉన్న మైనస్కి కలిపి డబల్ బాండ్ ఫామ్ అవుద్ది CH3 ఎసిటోన్ వచ్చింది ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ కదా C6H5 అంటే C6H5 ప్లస్కి ఇక్కడ OH మైనస్కి బాండ్ ఫామ్ అయ్యి మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఫినాల్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ నుంచి H ప్లస్ రిమూవ్ చేస్తాను అన్న మైనస్ H ప్లస్ OH ప్లస్ రిమూవ్ చేస్తే మనకి న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ వస్తుంది దీనికి ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాం రీఅరేంజ్మెంట్ అని రాయండి ఇక్కడ లేదా రీఅరేంజ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది C6H5 ప్లస్ OH మైనస్ సో C6H5 ప్లస్ కంబైన్ విత్ OH మైనస్ టు ఫార్మ్ ఫినాల్
Then the carbanion and oxygen minus O plus combine to form the double bond acetone. This is the mechanism of preparation of phenol from cumin. Next is the identification test. In previous class we discussed about alcohols identification. ఆల్కహాల్స్ని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తామో అనేది నేను చెప్పాను మీకు. ఇప్పుడు ఫీనాల్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఏంటంటే న్యూట్రల్ FeCl3 మన ల్యాబ్లో చేస్తాం ఈ టెస్ట్. ఫీనాల్ తీసుకుని న్యూట్రల్ FeCl3ని అప్పుడే అండ్ ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్ చేస్తాం కదా FeCl3. సో ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్ అక్కర్లేదు, న్యూట్రల్ FeCl3ని సొల్యూషన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఫీనాల్లోకి యాడ్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా వైలెట్ కలర్ విజిబుల్ అవుతుంది. నన్ను చూపిస్తాను చూడు, నేను వైలెట్ కలర్ అయితే చూపించలేను కానీ రియాక్షన్ వేసి చూపిస్తాను చూడండి. C6H5OH 6 మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నాను. FeCl3తో నేను మీకు రియాక్షన్ వేసాను. FeCl3 యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే C6H5 C6H5 6OH6 Cl3. ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుద్ది. అదంటే ఇది ఏ కలర్లో ఉంటుందంటే వైలెట్ కలర్లో ఉంటుంది. సో ఇలా వైలెట్ కలర్లో మనకి FeCl3తో మనకి వైలెట్ కలర్ కనుక సొల్యూషన్ ప్రెసిపిటేట్ని ఇస్తే దిస్ ఈజ్ ఫినాల్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఇది ఫినాల్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాం. అదే ఆల్కహాల్ని మనం యాడ్ చేసామనుకోండి FeCl3 సొల్యూషన్లో మనకి వైలెట్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఫర్ ఫీనాల్కి మనకి వైలెట్ కలర్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫీనాల్ని ఏమంటామంటే ఫీనాల్ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాం, ఆల్కహాల్ కాదని ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ ఫర్ ఫీనాల్. దెన్ discuss about physical properties and chemical properties now. Physical properties, as it is alcohols are liquids, phenols also liquids nana. Phenol sometimes it visible crystals. ల్యాబ్ లో నేను చూపిస్తాను మీకు. క్రిస్టల్ కింద మనం ఒక గాజు బాటిల్ ఉంటుంది కదా, గ్లాస్ బాటిల్లో మనకి ఫీనాల్ చూసామనుకోండి క్రిస్టల్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. అంటే క్రిస్టల్స్ కింద ఉంటుంది, ఎక్కువ మోర్ లిక్విడ్ ఉంటుంది, క్రిస్టల్స్ ఉంటుంది. సో ఫీనాల్స్ ఆర్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఫీనాల్ అనేది కలవదు. ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ ఇన్ థర్డ్ సెమిస్టర్. మీరు ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో వన్ ఆఫ్ ద ల్యాబ్ టెస్ట్ ఉంటుంది, ఫినాల్ వాటర్ సిస్టమ్ అని. ఫినాల్ వాటర్తో కలవదు. సో నాట్ ఇట్స్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ కంప్లీట్లీ. సో కలవనప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే హీట్ చేస్తే ఆ హీట్కి ఫినాల్ ఆయిలీగా ఉంటుంది. సో మనం ఆయిల్ వాటర్లో వేస్తే ఏ విధంగా వస్తుంది, బబుల్స్ కింద మనకి 2 లేయర్స్ విజిబుల్ అవుతాయి. 2 layers సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అలాగే ఫినాల్ కూడా 2 layers విజిబుల్ అవుతాయి. when you heat the solution, automatically the 2 layers are visible to form the uniformly visible to us, uniformly one solution only. Uniform గా ఒకే సొల్యూషన్ కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు హీట్ చేసినంత సేపు కనిపిస్తుంది. when we remove heat again visible, అంటే టెంపరేచర్ రిడ్యూస్ అయింది అనుకోండి, again visible 2 layers. if you heat and temperature రైజ్ చేస్తే it will mix together to form visible to us uniform solution కనిపిస్తుంది. when we remove the heat from the down of the solution, అంటే when we remove the heat remove చేస్తే మనకి మళ్ళీ ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ రిడ్యూస్ ద టెంపరేచర్ ఇట్ విజిబుల్ 2 layers విజిబుల్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఫినాల్స్ ఆర్ నాట్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. దెన్ the boiling point of phenol is very high as alcohols. ఆల్కహాల్లో చూడండి మనకి బాయిలింగ్ పాయింట్ హై అన్నాను, అలిఫాటిక్. ఎందుకు హై అన్నాను? ఇట్స్ ఫార్మ్ దట్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్. ఓహెచ్కి ఏమవుతుంది, ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫార్మ్ అవుతుంది, నాట్ ఇంటర్. ఈ మాలిక్యూల్లో ఉన్న ఓహెచ్కి నెక్స్ట్ ఓహెచ్ అంటే ఆల్కహాల్స్ అన్ని మాలిక్యూల్స్లో ఉన్న ఓహెచ్లతో మనకి బాండ్ ఫామ్ చేయడం వల్ల మనం ఏమన్నామన్నా ఇంటర్ నాట్ ఇంటర్ 1 ఈ మాలిక్యూల్స్తో మనకి బాండ్ ఫామ్ చేయడం వల్ల దాన్ని ఏమంటే ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉండడం వల్ల అలిఫాటిక్ ఆల్కహాల్స్లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫినాల్స్ ఆల్సో.
Phenols low, not intermolecular hydrogen bonding. It is the intramolecular hydrogen bonding. ఇంట్రామాలిక్యూల్ అంటే ఆ మాలిక్యూల్కి ఆ ఇంట్రామాలిక్యూల్ లోపలే మనకి హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ హై ఫర్ ఫీనాల్స్. ఫీనాల్స్కి బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది చాలా హైగా ఉంటుంది. వన్స్ ఐ విల్ షో యూ ద ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఆఫ్ ఫీనాల్. సపోజ్ ఫీనాల్ యూ టేక్ నాన్ హియర్ OH కదా, ఇది ఆర్థో పొజిషన్, ఇది OH ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇలా ఉంది. సో ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి ఇది ఆర్థో పొజిషన్ కదా, ఇది 2 ఆర్ ఆర్థో పొజిషన్స్. నేను ఏం చేశాను, ఆర్థో నైట్రో ఫెనాల్ తీసుకున్నా. నైట్రో అంటే ఇది డబల్ బాండ్గో, ఇది కోఆర్డినేషన్ కావాలని బాండ్గో, నైట్రో గ్రూప్ కదా. ఇదేంటి ఆర్థో నైట్రో ఫినాల్. So when we take orthonitrophenol as example of intramolecular hydrogen bonding, OH ఉంది కదా, ఈ ఫినాల్లో ఉన్న OHకి నైట్రో గ్రూప్లో ఉన్న ఓకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ అవుతుంది, హెచ్కి ఓకి. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫీనాల్స్ గెట్ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఫీనాల్స్కి. ఓకే, ఇది ఫినాల్. ఫస్ట్ ఫినాల్ ఈజ్ ఏ లిక్విడ్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విజిబుల్ టు అస్ క్రిస్టల్ ఆల్సో, క్రిస్టల్ కింద కనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్. సో ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్ వెన్ ఇట్ ద ఫినాల్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ విత్ హెయిర్లో ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఆక్సిజన్ క్యాచ్ చేయడం వల్ల, ఆక్సిడేషన్ అవ్వడం వల్ల సమ్ లైట్ కలర్ విజిబుల్ అవుతుంది మనకి. అది కూడా నేను ల్యాబ్లో మీకు చూపిస్తాను నెక్స్ట్. లైట్ కలర్ విజిబుల్ అవుతుంది ఫినాల్. సో ది ఫినాల్స్ ఆర్ నాట్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవ్వు. Next, phenols has higher boiling point because of intramolecular hydrogen bond. Okay, these are the physical properties. Physical properties of phenol. Then we are going to discuss about chemical properties. Put the heading Nana, chemical properties. Chemical properties of phenol. First one is bromination, very dangerous reaction. Chemical properties. Chemical properties. Bromination. First one is bromination. Compared to alcohol, phenol is the most important concept Nana in this semester. Phenol is more important. At the same time, phenol has so many named reactions. In this chapter also having named reactions. For upcoming classes we will discuss. ఫస్ట్ బ్రోమినేషన్ అన్న, బ్రోమినేషన్ చేస్తున్నాం ఫినాల్ని ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైసైనేట్, నెక్స్ట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బ్రోమినేషన్ Br2/H2O. కార్బన్ డైసైనేట్తో చేస్తున్నాం, H2Oతో చేస్తున్నాం. సో బ్రోమినేషన్ టూ రియాక్షన్స్ రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ వన్ ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఆర్థో బ్రోమోఫినాల్ ప్లస్ 1 పారా బ్రోమోఫినాల్. 2 ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఫస్ట్ వన్ ఆర్థో బ్రోమోఫినాల్. ఆర్థో పొజిషన్ ఇదే కదా, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ నియర్ కార్బన్స్ ఏమవుతాయి ఆర్థో కార్బన్స్. ఆర్థో పొజిషన్లో ఉంది బ్రోమిన్. సో ఆర్థో బ్రోమోఫినాల్, దెన్ పారా బ్రోమోఫినాల్. You should mention names Nana. Phenol take, sorry, here take phenol. This one also phenol. Do bromination in presence of carbon dicyanide, sulfur. ఏం చేస్తా ఆర్థో బ్రోమోఫినాల్, పారా బ్రోమోఫినాల్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్స్. మీ రియాక్షన్ తర్వాత వేస్తాం. నేమ్స్ రాయండి. ఆర్థో బ్రోమోఫినాల్, here para bromophenol. Orthobromophenol, para bromophenol. Okay, next reaction same. Here we take bromination presence of water H2O. Here 2,4,6 tribromophenol is the product name. Product C 2,4, phenol.
ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషను, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పొజిషన్, 5 సిక్స్త్ పొజిషన్. 2, 4, 6 tribromophenol is the product. If you do bromination in presence of water molecule, 2, 4, 6 tribromophenol is the product. 2, 4, 6 2, 4, 6 tribromophenol is the product. Bromination. Next, azocoupling. Bromination very important, azocoupling important. Raymond-Tamer reaction. So many reactions are there. First, second one is azocoupling. Benzene diazonium salt की phenol के reaction है. Azocoupling. Azocoupling. Azo product is formed. Azocoupling. First you take here C6H5 benzene diazonium salt, N2Cl. Then phenol I take like this for our convenience, for writing reaction. Reaction రాయడానికి ఇలా తీసుకున్నాం. Phenol ఇలా తీసుకొచ్చు కదా, ఇది కూడా ఫెనాలే కదా. By removing of HCl to form here azo bond. చూడండి, C6H5 N double bond N, para-hydroxy azobenzene is formed. Para-hydroxy azobenzene is formed plus HCl. Write the product name. Para-hydroxy azobenzene. Para-hydroxy azobenzene plus remaining removing of HCl కదా, minus HCl. ఈ రియాక్షన్స్ వరకు నోట్స్ రాసి నాకు వాట్సాప్ చేయండి అమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ నేమ్డ్ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంకా కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫెనాల్స్ ఉన్నాయి. We will discuss in next class. Okay, bye. I hope you understand.